ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। गुरुगोविन्दाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हरि ओम। प्रिय सज्जनवृंद, आजिर এই भागवत पठन और प्रवचनर पावन परिसर को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आमे माने ए पर्यंत परमशास्त्र भागवतर चतुर्थ स्कंधर पंचविंश अध्याय पठन करुचे एवं ए पर्यंत आमे पढ़ीचे जे प्राचीन राजा को नारद पुरंजन चरित कहवा जाउचंती। कारण पुरंजन नाम जड़े राजा थिले एवं से किपरि भाव इंद्रिय विलासी थिले एवं तार परिणाम कौन से पाइथिले से संपर्क में नारद प्राचीन राजा को गोटे उदाहरण दे कहउछंती। से कहउछंती जे बहु काल रे पुरंजन नाम रे जने राजा थिले। से बड़ विलासी थिले। से इंद्रियर उपभोग करिया पाई से विभिन्न अंचल भ्रमण करुथिले। कौन ठारे तांको एते आनंद लागु नथला। पुणी आनंद खोजिबे, आहुरी आनंद पाइबे उद्देश्य से बुली बुली जाई हिमालयर दक्षिण दिगरे पहुँचले एवं सेठी गोटे नबर देखिले। सेई पुरटी तांको खूब आकर्षण लगिला। कारण सेठी दिव्य अट्टालिका गुड़िए थिला। तार चतुर्पार्श्व प्राचीर थिला। प्राचीर चतुर्पार्श्व उपवन थिला। सेठी पुष्करिणी थिला। पक्षी मानक कलरव थिला एवं जो उपवन रे अनेक पुष्प प्रस्फुटित हुई तार शोभा को अतिशय द्विगुणित करुथिले बा तार शोभा को वर्धन करुथिले। तेणु ए सब देखी से खूब खुशी हो गले एवं ता भितर मध्य जड़े अनिंद्य सुंदरी रूपवती नारी को देखी से आहुरी मध्य आनंदरे उत्फुल्लित हो गले। से चिंता कले जे ए भली पुरे ए भली नारी अछंती। पुणी से नारींकर केते गुड़िए सखी थिले। किंतु तांको आउ गोटे कथा लागुथिला जे एमाने प्रकृत रे मानवी ना देवी। कारण सेमानंकर उज्ज्वल कांति तांको एते आकर्षित करुथिला जे से भाबी पार नथिले जे माने मानवी ना देवी। कारण से लक्ष्य करुथिले ये हुए तो लक्ष्मी होइथिबे कि बा ये पार्वती होइथिबे कि बा ये अरुंधती होइथिबे कि एमती से कल्पना बसी करुथिले। किंतु से पुणी निजको निजे बुझीगले जे ना ये माने देवी नुहंती। कारण एमानंकर पाद भूमि की स्पर्श करुची। देवी मानंकर पाद भूमि की छुई न थाए एक कथा से जानी थिले। तेणु से चिंता कले ना ये माने मानवी। तबे तांकर परिचय से जानिया पे चाहिए एवं से तांको कौन पचारे से संपर्क रे आमे वर्तमान पाठ करिबा। से कहले तुम्भे की अट अरुंधती बांछा की कर निजपति भो सखी तोर रूप प्रभा देखी टळीबे सुर देवा तोर चरणे कामी जेबे आश्रित पूर्ण काम तेबे
ଅଶେଷ ସୁଖ ସେ ଲଭନ୍ତି କାମାଦି ଶତ୍ରୁ ନିବାରନ୍ତି ମୁନି ମୋହିନୀ ରୂପ ଧରି ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ତୁ କିଶୋରୀ ତୋ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରଭା ଚାହିଁ ଦେବତା ପ୍ରାୟ ମୁମଣଇ ଭୂମିରେ ନ ଚାଲେ ଦେବତା ଏଣୁ ମୋ ମନେ ଗରୁ ଚିନ୍ତା ତୋ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣିବଇ କେତେ ତୋ ସମ ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଭଳି ଏତେ ରୂପବତୀ ନାରୀ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଖିନି, ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ଦେବୀ କି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଭୂମିରେ ଚାଲୁଛ ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନାଇଁ ତୁମେ ମାନବୀ ହେଇଥିବ। ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଘେନି ଏ ପୁରେ ବିହର କାମିନୀ ତୋହର ଲଜ୍ଜା ଭାବ ସ୍ମିତ ଏକାମୀ ଜନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ ଅନଙ୍ଗ ସର ବାଧେ ମୋତେ ମୁଁ ଫେଡ଼ି କହିଲଇଁ ତୋତେ ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମୋତେ କର ଏକାମ ଅଗ୍ନି ମୋ ନିବାର ମୁଁ ଦହି ସେ ତାପେ ମରୁଛି ତୁ ଶାନ୍ତି କର ଗୋମୃଗାକ୍ଷୀ ସଖୀ ତୋ ରୁଚିର ଆନନ ଶୁଭ୍ର ସୁନ୍ଦର ସୁଲୋଚନ ଅଳକା କପୋଳେ ଝଲକ ଟେକିଣ ନ ଚାହୁଁ ସଳଖ କହ ତୁ ମଧୁର ବଚନ ନିଶ୍ଚେ ମୋ ଗଲାଟି ଜୀବନ ତୁ ଲଜ୍ଜା ଭରେ ନ ଚାହୁଁଛୁ ଭୋ ସଖୀ ପ୍ରାଣେ ତୁ ମାରୁଛୁ ତୁ ହସି ସୁମଧୁର ଭାସ ମୁଁ ନିଶ୍ଚେ ଦେବି ତୋର ଦାସ ତୁ ହସି ସୁମଧୁର ଭାସ ମୁଁ ନିଶ୍ଚେ ହେବି ତୋର ଦାସ ଅନେକ ବିନୟ ବଚନ ସେ ନାରୀ ବସେ ପୁରଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଯୁବତୀକୁ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନରେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ସଚ୍ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେ ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବା ପଣ୍ଡିତ ବା ସଂଯମୀ ଲୋକର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଅନ୍ୟ ନାରୀକୁ ମା ବା ଭଉଣୀ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ମାତୃବତ୍ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ପରର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଥିରେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିରେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରେ, ଏମାନେ ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଳି ଲୋକ, ମୋ ପରି ଏମାନେ ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଏଭଳି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ପଦବାଚ୍ୟ। ଏବଂ ଜଣେ ମୂର୍ଖର ଅବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ହେନୃପ ତୋର ପ୍ରାୟ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀରେ ବସ କଲା ଦେହି। ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ଯେ ହଠାତ୍ କୁହାଗଲା ହେନୃପ ତୋର ପ୍ରାୟ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀରେ ବସ କଲା ଦେହି। ହେନୃପ ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ କାହାକୁ କହିଲା? ପୁରଞ୍ଜନ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକି ଏ କଥା କହୁଥିଲେ। ହେନୃପ ବୋଲି ନାରଦ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କୁ କହିଲେ, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କୁ ସେ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କ କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ହେ ପ୍ରାଚୀନ ରାଜା, ତୁମ ଭଳି ପୁରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପଣ ସେ ତେଜିଲା ତାବ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଶୋରିଲା ସ୍ତ୍ରୀରେ ବସ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ନ ଗଣି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରେ ବା ଯିଏ କୌଣସି ନାରୀ କି ନିଜର ମା ଭଉଣୀ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ
ମଣିଷରେ ଗଣା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ଯେ ଅଶ୍ୱ ବିଡ଼ାଳ ଗର୍ଦ୍ଧବ ତାଙ୍କ ସମାନେ ସେହୁ ଜୀବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଘୋଡ଼ା ବା ଗୋଟାଏ ଗର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପଣ୍ଡିତ ବୋଲିଣ ନଗଣି ସ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲିଣ ନଗଣି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱବଶ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଭୂନୃପ ମନେ ତୁ ବିଚାର କାହିଁ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ ତାର। ଏମନ୍ତ ସେ ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ବୋଧିଲା ଚାଟୁ ବାକ୍ୟମାନ ସନ୍ତୋଷ ଲଭିଲା ତରୁଣୀ ତାର କାର୍ପଣ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି। ସେ ନାରୀ ବୁଝିଲା ମନର ଏକାମେ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥିର କହେ ଲଳିତ ସୁବଚନ ଶୁଣ ହେ ବୀର ପୁରଞ୍ଜନ। ଆମ୍ଭର ଭର୍ତ୍ତା କେହି ନାହିଁ ବିହରୁ ଏ ପୁରରେ ରହି ସ୍ୱନାମ ଗୋତ୍ର ତ ନ ଜାଣି ଏତନୁ କେ ଅଛି ନିର୍ମାଣୀ। ଏକେ ତ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସକଳେ ଅଛୁ ଏ ଭୁବନେ। ତେଣୁ ସେ ନାରୀ ଜଣକ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କର ଚାଟୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ହେ ପୁରଞ୍ଜନ, ଆମେ ବିବାହ କରିନାହୁଁ, ଆମର କେହି ଭର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି ବା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି ସବୁ ରହିଛୁ, ଆମର ବାପା ମା' କିଏ ଆମେ ଜାଣୁନାହିଁ ଏବଂ ଅପରେ ନ ଜାଣୁ ନା କିଛି ଏ ପୁରେ କେ ମୋତେ ରଖିଛି। ଦେଖ ଏ ଯେତେ ପରିଜନ ଏ ମୋରେ ନୁହନ୍ତି ଅଭିନ୍ନ ଏହାଙ୍କ ନାମ କର୍ମ ଗୁଣ ପୁଛିଲ ଶୁଣ ନୃପରାଣ। ମୁଁ ଯେବେ ନିଦ୍ରାଗତ ହୋଇ ଏ ସର୍ପପୁର ଜଗିଥାଇ ଏ ଆମ୍ଭ ପାଳକ ପୁରର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର କରନ୍ତି ଆମ୍ଭ ଅନୁମତେ ଯେ ଭଗବାନ ସାଜାର ଚିତ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରଟି ଅଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼େ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ପଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, 5 ମୁଣ୍ଡଧାରୀ ସର୍ପ, ଯାହା ଆମର ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେକ ସଖୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଯାହାର 5ଟି ମୁଣ୍ଡ। ସେଇ ସର୍ପ ଆମର ଦ୍ୱାର ଜଗିଥାଏ ବୋଲି ସେ ନାରୀ ଜଣକ କହିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ସେ ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଶୁଭା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ବିଧି ନିଷେଧ ମାର୍ଗେ ନେଇ ଏଣୁ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରିୟ ମୋର ଯେଣୁ ଏ ସେବେ ନିରନ୍ତର ଏହାର ବେନି ପତ୍ନୀ ନାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ରାଜନ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଆମର ସର୍ପ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2ଟି ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ତତ୍ଵର କଥା। ପ୍ରବୃତ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମ ମନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଭାବନା ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେଥିରୁ ତ୍ୟାଗ ହେଇ ତା'ର ଓଲଟାଟା। ତାହେଲେ ଏଠି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପତ୍ନୀ ଯାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପତ୍ନୀ ନାମ ଯାର ସେ ସେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ନାଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା'ର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ମାନି ନେବା। ତେଣୁ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯିଏ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କି ସବୁ ମାନି ନିଏ ଏବଂ ନିବୃତ୍ତି ନାମେ ଯେ ଯୁବତୀ ସେ ଧର୍ମ ମାଗେ ସେବେ ପତି। ତେବେ ନିବୃତ୍ତିର କାମ ହେଲା ସେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ସେବେନି ନାରୀଙ୍କ କୁମର କେ ସାଧୁ କେ ବା ଦୁରାଚାର। ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ 2 ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କେତେକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ, କେତେକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁରାଚାର ବା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର। ତାହେଲେ ଏ ଯେତେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନନ୍ଦନ ଯେ କାମ କ୍ରୋଧ ଅଭିମାନ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋଭ ମୋହ ହିଂସା ବିବାଦ ତର୍କ ମିଥ୍ୟା ଭାଷା ଅପରେ କହିବଇଁ କେତେ ଏ ଆଦି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ। ପ୍ରବୃତ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସା, ବିବାଦ, ତର୍କ, ମିଥ୍ୟା ଭାଷା, ଏଇସବୁ ହେଉଛନ୍ତି
ପ୍ରବୃତ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତି କଥାରେ ମିଛ କରେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଟି ଖୋଲିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଆଁ କଲା ମାନେ ମିଛ ସେ କହିବେ। ସେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଥାଉ ବା କ୍ଷତି ହେଉ ସେ କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିବାଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି। କାହିଁକି ନା ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକ, ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତିର ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପଟଟା ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେତେ ମିଛ କହି ଯେତେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ କେତେକ ତର୍କ କରନ୍ତି, କଥାକେ ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରି ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଲୋକ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ, ଲୋଭ, ମୋହ, ହିଂସା ଏ ତ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ। ଏଇସବୁ ପୁତ୍ର ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର। ଏ ସର୍ବେ ଧର୍ମର ବିବାଦୀ ପିତୃ ସେବନ୍ତି ନିରବଧି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ନିରନ୍ତର ସେବା କରନ୍ତି ସେ ପିୟର। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ କାମ ଭୋଗେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦେଇ ପୁରାଇବେ ବାଂଛା ଏଣୁ ଏ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ସେବାଦି କର୍ମରେ ତୋଷିବେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପୁରଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ରହିବ ସେ ତୁମର ସମସ୍ତ ମନୋବାଂଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏହାଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ନ ଛାଡ଼ିବ ଆମ୍ଭରେ ଯେବେ ଦୟା ଥିବ ଏ ଯେତେ ନିବୃତ୍ତି ନନ୍ଦନ ଦୟା ବିବେକ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷମା ସନ୍ତୋଷ ଧୀର ଶାନ୍ତି ଏ ଅନୁକ୍ରମେ ଯେତେ ଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଏ ଦାରୁଣ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ପିତାର ମରଣ ଏ ନିଶ୍ଚୟ ମାରି ନିଜ ତାତ ରଖିବେ ପିତୃର ପିତାନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନିବୃତ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟା, ବିବେକ, ଧର୍ମଜ୍ଞାନ, କ୍ଷମା, ସନ୍ତୋଷ, ଧୀର, ଶାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଏଇସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିବୃତ୍ତିଙ୍କର ପିଲା। ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସର୍ପ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜିର କଥା ବା ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିତାକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେ ଜୀବ ଭୋଗାଦି ବାଂଛା ଯେବେ ଥିବ। ଯଦି ତୁମର ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। କେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ନା ଦୟା, ବିବେକ, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ ଏବଂ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ବା ତାର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ହେବ। ହେଲେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ନାରୀଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିବୃତ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନାଶନ୍ତି ଭୋଗାଦି ସୁଖ ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ପିତୃବଧେ ଛିଦ୍ର ବାଂଛା ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ କାହିଁ ରକ୍ଷା ତୁମ୍ଭେ ନ ଜାଣ ପୁରଞ୍ଜନ କେ ସାଧୁ କେ ଅବା ଦୁର୍ଜନ ଆମ୍ଭର କହିବା ଉଚିତ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆମ୍ଭ ନିଜ କାନ୍ତ। ତେଣୁ ପୁରଞ୍ଜନ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ନାରୀକି ବିବାହ କରନ୍ତି ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଲେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର କାନ୍ତ। ସ୍ୱାମୀ କପଟି ଯେ ବା ନାରୀ ସେଠି ଅଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଭୋଗାଦି ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ସଂଯୋଗେ ଭୋଗ କର ଏ ସର୍ବଭୋଗ ବିନାଶିବେ କାମାଦି ବାଂଛାଏ ନ ଦେବେ ଏହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ରାଜନ ପଡ଼ି ହୋଇବ ଭୋଗହୀନ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଦେଇ ନିବୃତ୍ତିର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୋଗହୀନ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଏମାନେ ଖାଲି ଧର୍ମ କଥା କହିବେ, ଭୋଗ ପଟଟାକୁ ସେମାନେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭୋଗ ପଟ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି କେବେ ହେଲେ ସତ୍ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ
ଏପୁରେ ଭଗବାନ ସାଜାର ଏ ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ ନୃପବର ଏ ସଙ୍ଗ ବେଗେ ପରିହର ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ପୁରେ ବିହର। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନିବୃତ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ, ପ୍ରବୃତ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସହିତ ମିଶ ଏବଂ ଏ ପୁରରେ ରହି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କର। ଏବେ ଆମ୍ଭର ସଙ୍ଗେ ତୁମ୍ଭେ ସୁକୃତ କରି ରହ ଦମ୍ଭେ ସେ ନାରୀ ବାକ୍ୟ ନୃପମଣି ଅଜ୍ଞାନେ ମଜ୍ଜିଲା ନ ଜାଣି ଅଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ଚିତ୍ତ ଦେଲା ସ୍ୱପର ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି କଲା ତାର ସ୍ୱବ ସେ ନେଲା ଦୀନ ଅଜ୍ଞାନ ପୁରୁଷ ଯେ ସନ ଭୋ ସଖୀ ଯାବତ ଏ ପୁରେ ଥିବି ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଘେନିଲା ଧରି ହେ ନୃପ ଶୁଣ ପୁରଞ୍ଜନ ଏ ମୋର ଯେତେ ପରିଜନ ସୁସେବା କରିବେ ନିରତେ ଯେତେକ ବାଂଶା ତୁମ୍ଭ ମତେ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାଗବତକାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାସକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୁପଥର ପଥିକ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ କୁପଥଟା ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଖସଡ଼ି ଖସଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ହଁ ଆମେ ଖସି ଯାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲାଇଡରରେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଖେଳଣାର ଯେଉଁ ଥାଏ ଆମର ପାର୍କ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଗଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ନ ଉଠିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଖସିବାର ମଜା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଠି ପାରିଲେ ସିନା ହେବ, ଯିଏ ଉଠି ନ ପାରିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇଯାଏ, ଖସଡ଼ା ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ସେ ଆଉ ଉଠିବାକୁ ରାସ୍ତା ପାଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ବିପଦ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ତେବେ ପୁରଞ୍ଜନ ଜଣେ ରାଜା ହେଇ, ଜଣେ ରାଜା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସୁଶାସନ କରିବା, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ଆସି ଏ ପୁରରେ ଜଣେ ନାରୀର ଦାସ ହେଇ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଘଟିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ରାଜା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଘେନିଲା ଧରି ହେ ନୃପ ଶୁଣ ପୁରଞ୍ଜନ ଏ ମୋର ଯେତେ ପରିଜନ ସୁସେବା କରିବେ ନିରତେ ଯେତେକ ବାଂଶା ତୁମ୍ଭ ଚିତ୍ତେ ଏ ସର୍ବେ ନିତ୍ୟ ନିୟୋଜିବେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ନ ଛାଡ଼ିବେ ଭଜିବେ ଯେ ଝା ନିଜ ସ୍ଥାନେ ନିର୍ଭୟ ଚିତ୍ତେ ତୋଷ ମନେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରବୋଧ ବଚନ କହିଣ ତୋଷିଲା ରାଜନ ତା ବାକ୍ୟେ ରାଜା ବିମୋହିତ କନ୍ଦୁକ ପ୍ରତି ମାଜେ ମନ୍ତ ତା ବସସ୍ତବେ ଚାଟୁବାଣୀ ଭୋକା ମାନଳ ଉଦ୍ଧରିଣୀ ପ୍ରମୋଦାକୁଳ ମଧ୍ୟେ ସାର ତୋ ତୁଲେ ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର ତୋ ରୂପ ନିର୍ମାଣିଲା ବିହି ଦେଖି ଅନଙ୍ଗ ଚିତ୍ତ ମୋହି ତୁ କାମ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶନେ ଅଇଲୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନେ ମୋହର ତୁଲେ କାମି ଯେତେ ନିସ୍ତାର ହେବେ ଜଗତେ ଭୋସ୍ତିରି ରତ୍ନ ସୀମନ୍ତିନୀ କେ ତୁମ୍ଭ ପିୟର ଜନନୀ କହ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣେ ମୋର ନିସ୍ତାରଣ ତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଣ ହରସେ ସେ ନାରୀ କହେ ମନ୍ଦ ହାସେ। ତେଣୁ ପୁରଞ୍ଜନ ତ ନାରୀର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନଷ୍ଟସ୍ୟ କାନ୍ୟଗତି, ସେ ତ ନଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାରି। ତେଣୁ ସେ ନାରୀ ସହିତ କଥୋପକଥନ କଲାବେଳେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବାପା ମା କିଏ, ତୁମର ପରିଚୟ କ'ଣ, ତୁମେ ଟିକେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ସହିତ ଆଳାପ କର। ସେ କହିଲେ, ସେ ନାରୀ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ଦେବ ପୁରଞ୍ଜନ କହିବା ପୂର୍ବର ବିଧାନ
ଆମ୍ଭର ଯେବା ତାତ ମାତ ନ ଜାଣି ଜନ୍ମର ଚରିତ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ଭର ଦେହଧାରୀ ସଚରାଚର ଆଦି କରି ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ ଦେହ ଯେତେ କେ ଜାଣିପାରେ ତା ତଦନ୍ତେ ଯେସନେ ତୁମ୍ଭେ ନୃପରାଣ ନ ଜାଣ ଜନ୍ମାଦି କାରଣ ଆମ୍ଭର ଏଣେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ବିବେକୀ ବୁଝ ହେ ରାଜନ ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଏ ଭେଦ ପଚାର ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଏକଇ ଆତ୍ମା ବେନି ଅଂଶ ପ୍ରକୃତି ଭେଦେ ବହୁ ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ କି ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛେ ସେମିତି ଏ ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ନାରୀ ପୋଷାକ, କେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପୋଷାକ, କେତେବେଳେ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୋଷାକ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବା କେତେବେଳେ ସେ ନାରୀ ନୁହଁ କି ପୁରୁଷ ନୁହଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ମାଇଚିଆ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ନପୁଂସକ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କଲା ଭଳି ଆତ୍ମା ବିଭିନ୍ନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏଇ କଥାକୁ ସେ ନାରୀ ପୁରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ସେ ତାକୁ ବୁଝେଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭାଗବତ ବାଣୀକି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ହରି ଓମ୍। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍।